자, 수업을 시작하겠습니다, 여러분. 자, 추석 때 연휴가 길었죠? 잘 쉬셨을 거라고 생각을 합니다. 대부분 보니까는 그 직장인들이 월, 화, 수, 추석 연휴 쉬고 목금을 휴가 내가지고 일주일을 많이 쉬더라고요. 제가 아는 주위에 회사 다니는 분들도 많이 쉬고, 졸업한 학생들도 많이 쉰다고 연락이 왔습니다. 그리고 아마 여러분들 가족분들이나 또 부모님들도 회사 직장인들 쉬시는 분들도 꽤 있을 거예요. 자, 그래도 코로나19로 힘든 시기에 가족들이랑 모여서 같이 밥도 먹고 같이 많은 이야기도 나누고 하는 좋은 시간이 되었으면 하는 바람입니다. 자, 그래서 오늘은 그리고 저번에 숙제가 있었죠. LID 모두들 여러분 숙제를 되게 잘해줬습니다. 학교를 대상으로 하신 분들도 있고요. 동네 자기가 사는 동네를 구석구석 사진을 찍어가지고 잘 표현해 주신 분들도 있어요. 자, 모두들 수고하셨고요. 오늘도 숙제가 있습니다. 오늘은 여러분들이 추석 연휴를 지나서 수업을 하는데 무리가 없도록 간단히 수업을 하고 환경대 오염물질을 통해서 그게 인간에게 얼마나 심각한 영향을 주느냐 이거에 대해서 간단히 숙제가 있습니다. 숙제라고 하기에는 저가 학교 다닐 때도 봤던 영화인데요. 환경 재난 영화 중에 하나예요. 여러분들 오래된 걸 아마 많이 못 봤을 겁니다. 최신 건 많이 봤겠지만 그래서 그 내용 영화를 보고 환경의 오염물질이 우리 인체에 어떤 심각한 영향을 미치고 환경에 어떤 위해를 주는지 영화 감상문을 제출하는 것입니다. 제가 이 클래스에다도 올려놓을 거예요. 자, 일단 오늘 한번 볼게요. 오늘 수업을 할 거는 일단 이걸 한번 보도록 합시다. 환경 호르몬에 대한 거예요, 여러분. 환경 호르몬. 자, 환경 호르몬이죠. 자, 자막이 있네요. 자막이 완전하게 완벽하지가 않아요, 보니까. 그런데 어느 정도만 되면 여러분들 대충 들으면 아는 내용 수준으로 되니까 한번 보시기 바라겠습니다. Been listening to the news at all? You've probably heard about the dangerous chemicals that are called endocrine disrupting chemicals, or EDCs. Inside our bodies is a network of glands and organs called the endocrine system that produce, store, and secrete hormones. Normally, the hormones go from the gland or organ to the other organs and fit right into specific receptors expressed in cells. Kind of like how a key goes into a lock. But when EDCs get into the body, they can mimic the shape of the hormone, and they go into the receptor instead. They can trick the body into thinking they are a hormone or block the hormone from fitting into its receptor. Fooling a cell in this way can trigger abnormal processes in the body. This can wreak havoc on the entire endocrine system and may lead to severe health consequences. EDCs have been linked to human health issues related to sperm quality, fertility, abnormalities in sex organs, endometriosis, early puberty, nervous system function, immune function, cancers, breathing problems, metabolic issues, obesity, heart health, growth, neurological, and learning disabilities, and more, because hormones regulate nearly every process in the body. What's worrisome is that exposure to EDCs can happen anywhere and come from the air we breathe, the food we eat, and the water we drink, and through the skin. Some EDCs even transfer from mothers to fetuses and infants. They can be found in industrial chemicals that leach into soil and groundwater and then make their way into the food chain and build up in fish, animals, and people. Consumer products such as plastics, household chemicals, fabrics treated with flame retardants, cosmetics, lotions, products with fragrance, and antibacterial soaps, pesticides, fungicides, or industrial chemicals in the workplace. The best way to avoid exposure is to check labels and avoid products containing known EDCs. Research on EDCs is growing, so watch for new information on products to help your family's health. Contact your elected officials and tell them to pass the Personal Care Products Safety Act
which would create an FDA review process to check the safety of ingredients used in personal care products like toothpaste, soap, and sunscreen. Patients have questions. We have answers. 자, 환경 호르몬에 대해서 간단히 나온 거예요, 여러분. 지금 요 그림, 아까 동영상에서 본 거죠. 미미, 블러킹. 그리고 이게 환경 호르몬 겁니다. 자, 환경 호르몬도 보면은요, 기본적으로 호르몬 작용이랑 같은 거예요. 열쇠가 있고, 이 자물쇠가 열쇠고, 이게 자물쇠가 있죠. 1대1 반응으로 정확하게 맞게끔 되어 있습니다. 정확하게 맞게끔 되어 있는데, 잠시만요. 예, 제가 재채기가 잠깐 나가지고, 예. 자, 일단 호르몬이 있는데 이게 이제 수용체 반응이거든요. 수용체 반응. 정상적인 반응에서는 호르몬이 수용체에 만나가지고 대사 과정이 일어나는 겁니다. 근데 환경 호르몬이라는 건 여러분, 여기서 미믹이랑 블러킹이 있었어요. 유사 반응, 그리고 봉쇄 작용입니다. 환경 호르몬은 뭔가요, 여러분? 환경에 노출된 화학물질이 생체 내에 유입되어서 마치 호르몬처럼 작용한다. 마치 호르몬처럼 작용한다. 호르몬이 아닌데 마치 호르몬처럼 작용하는 거예요. 뭐가? 화학물질이. 이게 바로 환경 호르몬이라고 우리가 일컫습니다. 정확한 정의들은 책마다 약간씩 달라요. 하지만 환경 호르몬에 대해서 마치 화학물질인데 마치 호르몬처럼 작용을 한다. 이게 내분비계를 교란시킨다. 그래서 내분비계 교란물질, 환경 호르몬. 이게 어느 정도의 정의로서 맞을 겁니다. 자, 그래서 보면은 환경 호르몬처럼 작용하는 것들이 그러면 정상적인 호르몬과 작용하는 거에 어떤 영향을 주느냐? 미믹, 유사, 모방, 그죠? 블러킹, 봉쇄작용입니다. 우리 동영상에서 나왔죠? 자, 호르몬 수용체랑 결합해서 마치 정상 호르몬과 유사하게 작용되는 거예요. 유사하게. 그리고 블러킹 뭡니까? 내가 호르몬처럼 벌써 만나버려요. 수용체. 결합을 돼버리면서 봉쇄하는 겁니다. 못 만나게. 봉쇄, 모방하고 있는 건데, 이 봉쇄작용 같은 경우는 여러분, 환경 호르몬이 가장 우리에게 위험한 거는요, 저희가 용어가 생각이 안 나는데, 생체 내 대사작용을 해서 우리가 리프로덕션, 생물을, 잠시만요. 제가 요거 단어 잠깐만 찾아볼게요, 여러분. 제가 책을 잠깐 봤는데 책에 어디서 나오는지 제가 지금 못 찾겠어가지고 그냥 해볼게요. 저희가 자손을 낳잖아요. 자손 생식작용. 이 생식작용에 아주 막대한 영향을 미칩니다. 예를 들면 이런 봉쇄작용 같은 경우, 여러분, 남성 호르몬 작용이 봉쇄시키는 거죠. 그래서, 동물들이나, 물론 사람도 동물이라고 치니까, 음경이 위축돼서 번식이 감속이 된다. 감속. 생물이 번식이 감속 또는 비정상적인 생명체가 생성이 되는 거죠. 자, 호르몬이 생식에 굉장히 민감한 영향을 미칩니다. 그리고 항상성 유지에도 많은 영향을 미치고 호르몬이기 때문에 자, 모방과 봉쇄작용 굉장히 중요해요. 굉장히 중요합니다. 그리고 촉발작용이라고 있어요. 촉발작용, 트리거라고 하는데 잠깐만. 촉발작용 TRIGG 그리고 안써진 TRIGG 트리거입니다. 촉발작용. 이건 뭐냐면은 약간 엉뚱한 작용이 나오는 거예요. 엉뚱한 대사작용. 정상적인 대사작용이 아니라 생체 내에서 우리에게 유익한 게 아니라 해로운
엉뚱한 대사작용이 유발된다. 이런 걸 촉발작용이라고 합니다. 그래서 환경 호르몬에서 가장 그 중요한 키워드는 모방과 봉쇄, 촉발 이 세 가지 아주 중요해요, 여러분. 이런 건 퀴즈에도 나올 거고요. 중간고사에도 나올 겁니다. 꼭 기억해 두세요. 이런 작용들이 있습니다. 자, 그럼 이런 환경 호르몬이 우리나라에서 대대적으로 우리나라 사람들한테 그 노출된 그런 사례가 있습니다, 여러분. 옛날 베트남 전쟁 때 아마 여러분들한테는 할아버지들이 베트남 전쟁 참전하셨을 거예요. 저는 할아버지 정도는 아니고 저 이제 큰아버지나 이제 아버지 때에서 저희가 베트남 참전 용사들이 많이 계신데요. 이분들이 예전에 전쟁 때 베트남 전쟁을 참전을 해서 고엽제라는 다이옥신류 화학물질을 많이 노출이 되게 됩니다. 그 다이옥신 고엽제가 제초제인데 여러분 이거 왜 사용을 했냐면은 베트남전에 갔는데 그 전쟁하는데 너무 수비 울창한 거죠. 그래서 이 적과 아군을 효율적으로 공격을 하거나 이렇게 하기가 어려웠다고 합니다. 그래서 이런 나무들을 모두 없애기 위해서 공중에서 비행기로 제초제를 대량 살포하게 돼요. 베트남에 있는 나무들을 다 죽이면은 적군이 숨을 데도 없을 거고 쉽게 찾을 수 있겠구나 이렇게 생각을 했던 거죠. 그리고 그게 그 당시에는 인간에게 이렇게 안 좋을 거라고 생각을 많이 못 했었습니다. 그런데 그게 다이옥신이 그 안에 불순물로 들어있어가지고 그 다이옥신이라는 거는 아까 얘기한 환경 호르몬의 일종이거든요. 아직까지도 우리나라에서 많은 분들이 이거의 고통을 받고 있습니다. 그래서 이거에 대한 간단한 거 한번 이해를 돕기 위해서 보도록 할게요. 국내 법원이 베트남전 참전 장병들의 고엽제 피해에 대해서 처음으로 미국 제조사의 책임을 인정했습니다. 고엽제 소송에서 제조사의 책임을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 김준영 기자가 보도합니다. 고엽제 피해 책임은 미국 제조회사에 있다. 고엽제 후유증에 시달리고 있는 베트남전 참전 장병들이 미국 측 제조회사인 다우케미컬 등을 상대로 낸 소송에서 서울고등법원이 내린 판단입니다. 재판부는 먼저 고엽제 자체에 문제가 있다고 지적했습니다. 고엽제의 독성 물질인 다이옥신이 지나치게 많아 암과 기형아 출산 등을 유발시킬 수 있다는 겁니다. 이에 따라 피해자들이 주장하는 후유증 가운데 임파선암 등 11개 질병에 대해 고엽제와 질병의 인과관계를 인정했습니다. 하지만 나머지 질환에 대해서는 인정할 만한 증거가 부족하다고 봤습니다. 재판부는 또 피해자들이 고엽제에 직접 노출됐는지에 대해 노출됐을 개연성이 충분히 있다고 판단했습니다. 재판부는 이어 피해자들이 한국인이고 피해 질병이 일어난 것도 한국인 만큼 국내 법원에 재판 관할 건이 있다고 강조했습니다. 이 같은 이유로 법원은 제조사 측에 피해자 한 사람당 최고 4,600만 원의 위자료를 지급하라며 원고 일부 승소 판결했습니다. 대상을 받게 된 사람은 대표 소송자 10여 명을 비롯해 6,700여 명입니다. 하지만 이번 판결에 대해 피해자 측은 아쉬움을 나타냈습니다. 그래서 말초신경병 환자들과 2세 환자들을 제외했다는 것은 이건 뭔가 좀 잘못되지 않았느냐. 저희들이 이제 승복할 수 없는 부분이죠. 그래서 지금까지 고엽제 관련 소송은 한국과 미국에서 여러 차례 있었지만 미국 제조회사의 책임을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 하지만 다우케미컬은 곧바로 상고하겠다고 밝혀 이번 사건의 최종 결론은 대법원에서 가려지게 됐습니다. 자, 이 고엽제에 대해서 지금 현재까지도 많은 문제들이 있고 해결이 안 됐습니다, 여러분. 그래서 하지만 제가 이 예를 들은 이유는 환경 호르몬 중에서 우리나라 사람들한테 아주 대대적으로 폭넓게 노출이 된 사건이 이 제초제, 고엽제, 베트남 전쟁이기 때문에 제가 예를 들어왔습니다. 그리고 그 제초제, 고엽제 안에는 다이옥신이라는 아주 독성이 강한 물질이 함유되어 있습니다. 이 다이옥신이라는 건 보면은 염소계 화합물이 산소 2개를 가지고 붙어 있는 거예요. 그래서 다이 2개, 옥시즌 2개의 산소로 결합되어 있다. 이래서 이게 다이옥신입니다. 이 다이옥신에는 다이옥신계 화합물이 있고 퓨란계 화합물이 있어요. 그리고 다이옥신 유사 물질인 PCB라는 게 있고요. 이 PCB 같은 경우는 여러분 우리 지금은 많이 제거된 걸로 알고 있는데요.
예전에 전봇대에는 전압계랑 전력을 이동시키는 그런 둥그런 전압계가 있었죠. 이 전봇대가 이렇게 있으면 전선이 있고 여기 변압기가 이렇게 크게 달려 있었잖아요, 여러분. 지금은 이런 게 거의 없어요. 다 폐기 처분했습니다. 이 안에 P10이라는 폴리염화 비페닐, 폴리염소화 비페닐, 이 P10이라는 물질이 굉장히 많이 들어 있었거든요. 이것도 다이옥신의 유사 물질입니다. 즉 이런 모든 물질들을 다 그냥 환경 호르몬이라고 생각을 해주시면 돼요, 여러분. 자, 그럼 이 다이옥신 물질들이 이성질체가 굉장히 많거든요. 자, 다이옥신류가 75개, 퓨란류가 135개입니다. 그리고 P12까지 하면 어마어마하게 훨씬 많아요. 이런 물질들이 굉장히 많고, 얘네들을 굉장히 많은 애들을 상대적인 독성의 강도를 비교하기 위해서 2378TCDD 200개가 넘는 물질 중에서 독성이 가장 강한 놈, 생물체의 독성이 환경에 가장 유해성이 높은 것을 1로 뒀습니다. 그리고 얘네들이랑 다 상대적으로 나타낸 거예요. 얘 1, 상대 강도가 1, 상대 강도가 0.1, 0.1, 0.1, 0.01, 0.0003. 자, 상대적으로 뭐 100분의 1 정도의 독성을 나타내더라. 상대적으로 10분의 1의 독성을 나타내더라. 이런 식으로 정리를 해놨습니다. 왜냐면 이 다이옥신류 물질들이 유해성이 워낙 강하기 때문에 청산가리의 독보다도 뭐 수십 배, 수백 배 높다고 해요. 실제로 독성의 강도가. 이거를 세계보건기구에서 2005년도에 나타난 게 최신 자료입니다. 최신의 이렇게 독성의 TEF라 그래가지고 Toxicity Equivalent Factor라고 독성 등가계수로 표현을 해놨습니다. 그래서 미국 같은 경우도 보면은 다이옥신류가 이렇게 오염되어 있는 지역들은 우리가 좀 접근을 하기 어렵게끔 이렇게 많은 경고 문구들을 나타내서 지역 구분을 하고 있어요. 그리고 특히 군부대에서 이런 물질들의 오염이 많은데, 우리나라에 미군 부대가 많죠. 미군 부대들이 철수하면서 이런 오염 물질들이 대한 문제들이 많이 나오고 있습니다. 지금 반환 절차가 진행 중인 인천 부평의 미군 기지 내에서 기준치의 10배가 넘는 다이옥신이 검출됐습니다. 한국 정부와 미군이 모두 이 사실을 인정했는데 미군 기지의 환경오염 실태가 한미 합의에 따라 공개되기는 이번이 처음입니다. 조민중 기자입니다. 발암물질인 다이옥신이 검출된 곳은 부평 미군기지 캠프 마켓의 북쪽 지역입니다. 2015년과 지난해 한미 양측이 이 지역 33곳을 조사했는데 7군데서 기준치인 그램당 1000피코그램을 넘었습니다. 1피코그램은 1조분의 1g에 해당하는데 기준치의 10배가 넘는 1347피코그램이 나온 곳도 있었습니다. DRMO라고 불리는 이 지역은 주로 주한미군의 기계와 차량 등을 재활용하고 각종 폐기물을 처리하는 곳이었습니다. 미군이 이곳에서 맹독성 폐기물을 태웠다는 게 전문가들의 주장입니다. PCBS라고 하는 맹독성 폐기물을 여기서 처리했다는 기록이 나옵니다. 태우게 되면 다이옥신이 나옵니다. 파내서 정화를 하는 방법밖에 없는 상황인 거죠. 인체에 해로운 다른 중금속이 다량 검출된 사실도 공개됐습니다. 최고 농도가 나비 51,141, 아연 41,089, 구리 29,234mg/kg 등으로 나타났습니다. 한국 정부와 미군은 이 부지를 반환하는 데 합의하고 환경 영향 평가를 진행하고 있습니다. 이 때문에 기지 내에서 확인된 오염물질을 정화하는 데는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. JTBC. 자, 지금 아직까지도 우리나라 부평에 있는 미군 기지에서 이 위험한 다이옥신이 굉장히 많이 기준치의 1000배, 10,000배 이렇게 나오죠. 중금속은 뭐 몇만 ppm이 나오고요. 자, 일단 이 동영상 다음으로 넘어갈게요.